नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने 5 रु 10 मिनिट समय दे देखि परिबे। ता पूर्व आपण को जिल्लार नाम लिखि दियंतु वीडियो रे नुआ थिले निश्चित गोटे लाइक कर दियंतु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु मुख्यमंत्री बड़ घोषणा प्रधानमंत्री देले बड़ उपहार। तेबे प्रथम खबर आज बदलिला 10टी नियम साधारण जनता ऊपर पड़िब प्रभाव। नुआ वर्षर प्रथम दिन देश में अनेक गुरुत्वपूर्ण आर्थिक प्रशासनिक नियम परिवर्तन होईछि। एलपीजी सिलिंडर मूल्य ठारू आरंभ कर बैंकिंग कारोबार पैन आधार संगीकरण सीधासलख ग्राहक उपर प्रभाव पकाइछि। विशेषकर आर्थिक कारोबार क्षेत्र में स्वच्छता आने सरकार यह कड़ा नियम पालन कर आहरी 20टी नियम 20टी योजना अच्छी जहां आपको जानवा निहाती दरकार। तो विशेषकर कह अष्टम वेतन कमिशन लागू केंद्रीय कर्मचारी दरमार हेब वृद्धि केंद्र सरकार लक्ष लक्ष कर्मचारी खुशी खबर आनी आज देश में अष्टम वेतन कमिशन सुपारिश को कार्यकारी करने प्रक्रिया आरंभ होती केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माने वर्जित दरमा भत्ता पाइबा योग्य विवेचित हेबे। तेबे अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले पाखापाखि 30 रु 40% दरमा बढ़ी महंगा भत्ता डीए घर भड़ा भत्ता नुआ वेतन हार संशोधित हेब। यह द्वारा 50 लक्ष अधिक कर्मचारी एवं 65 लक्ष अधिक पेंशन भोगी उपकृत हेबे कहुछि। परवर्ती खबर तुटिला अरुआ उषुना चाउल विवाद ओडिशार 6 लाख टन चाउल पठाइब केंद्र। तबे ओडिशार दीर्घ दिन धरी लागि रहितबा अरुआ एवं उषुना चाउल विवादर समाधान होईछि। केंद्र सरकार ओडिशार अतिरिक्त 6 लाख मेट्रिक टन चाउल उठाइबा पई सम्मति प्रकाश करिसंती। एहा द्वारा राज्य रे चासी मिल मालिक माने बड़ धरणर सुविधा पाइबे। पूर्वर चाउल उठाण को नै केंद्र और राज्य सरकार टणा उटरा लागि रहितला। राज्य सरकार बारंबार अनुरोध पर केंद्र और खाद्य सर्वसाधारण बंटन विभाग निष्पत्ति नहीं। ओडिशार उत्पादित होता उषुना चाउल एक बड़ अंश वर्तमान केंद्रीय कोटा को जापर जहाँफल गोदाम गुड़िक जमी रही चाउल सब खाली हेब। नूतन धान क्रय धान सृष्टि हो चाषी मानक निष्पत्ति अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण से धान बिक्री प्रक्रिया अधिक सहज हेब। मिल मालिक माने निजर प्रक्रियाकरण क्षमता को संपूर्ण भाव व्यवहार करें। ओडिशार कृषि अर्थनीति एक शुभ संकेत बोली कृषि विशेषज्ञ मत प्रकाश करिसंती। परवर्ती खबर बीएसएनएल आनिला नुआ उपहार सारा देश में लॉन्च है वाईफाई कॉलिंग सेवा। सरकारी टेलीकॉम बीएसएनएल नुआ वर्ष में ग्राहकों बड़ धरण सेवा आरंभ करिछि। कंपनी सारा विश्व में वाईफाई कॉलिंग बा वाईफाई माध्यम कथबार्ता सुविधा लॉन्च करिछि जहा द्वारा सीधा सड़क मोबाइल नेटवर्क नथिले मध्य वाईफाई रे कॉल मध्य व्यवहार करि परिबे। इंडोर बा घरे बारे सिग्नल भोगुथबा ग्राहक माने नुआ फीचर द्वारा बहुत उपकृत हेबे। एतिपय ग्राहक को कोनोसी प्रकार अतिरिक्त चार्ज देवा पई पड़िबो नै बोली बीएसएनएल पक्षरु सूचना दे जाइछि। परवर्ती खबर बदलिला सीबीएसई परीक्षा तारीख। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बा सीबीएसई पक्षरु आगामी 10म द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा तारीख बदली दी जाइछि। केतक अपरिहार्य कारण वशत बोर्ड पक्षरु एभଳି निष्पत्ति नियाइछि। परीक्षा पई प्रस्तुत हेउथबा छात्र छात्री माने वर्तमान ऑफिशियल वेबसाइट को जाई नूतन तारीख जांच करि परिबे। नुआ समय सारणी अनुसार केतक गुरुत्वपूर्ण विषय परीक्षा तारीख पूर्व निर्धारित समय ठारू पछ घुंचा दिया जाइछि। विशेषकर जातीय स्तर में प्रवेशिक परीक्षा गुड़िक सहित तारीख घोषणा एड़ाइबा पई पदक्षेप नियाइछि। छात्र छात्री माने जेपरि बिना चापरे परीक्षा दे परिबे सेतिप्रति बोर्ड मध्य गुरुत्व देइछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी योजनार नुआ एनएससी ओडिशार विभिन्न अंचल में शहरीकरण प्रक्रिया को त्वरान्वित करने पई राज्य सरकार एक बड़ योजना प्रस्तुत करिसेंती। मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी योजना अधीन रे केतेक प्रमुख ग्रामांचल को विज्ञापित अंचल एनएससी मान्यता दिया जिवो। एथिपई नगर उन्नयन विभाग पक्षरु एक मास्टर प्लान चूड़ांत होईछि। एही नूतन एनएससी गुडी गठन हेबा फଳରେ संपूर्ण अंचल उन्नत मानर रास्ता स्ट्रीट लाइट पानीय जल नर्दमा निष्कासन व्यवस्था गुरुत्व दिया जिवो। सहरर एही अंचल गुड़िकर विकास पई स्वतंत्र पांठी जोगाई दिया पई निष्पत्ति नियाइछि। सहरर सुविधा सुजोग ग्रामांचल लोकଙ୍କ निकटରେ पहुंचिया पई एही योजनार मूल लक्ष्य। मास्टर प्लान अनुसार प्रथम पर्याୟରେ सब स्थान को एनएससी करा जिवो। सेतिपई जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति को आधार कराଯାଇଛି। स्थानीय लोकଙ୍କ द्वारा दीर्घ दिनर दाबी को सरकार ग्रहण करथुवार विभिन्न महल खुशी प्रकाश होईछि। एतिपई
ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରେ କମିଲା ସୁନା ଦର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ। ଆଜି ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବିବାହ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦର କମିବା ଫଳରେ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି। ସୁନା ସହିତ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଗହଣା କିଣିପାରିବେ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଦୋକାନୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ କୋଲକାତାରୁ ଗୁଆହାଟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିବ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଲକାତାରୁ ଗୁଆହାଟୀ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ କେବଳ ଚେୟାର କାର ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଭଳି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହାର କୋଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଟୋମେଟିକ ଦ୍ୱାରା ସଫା ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି। କୋଲକାତା ଗୁଆହାଟୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ଟ୍ରେନ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ବଡ ଝଟକା ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ଦର ବଢିବା ଫଳରେ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ନୂଆ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ ଦର ଏବେ ବଢି ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସବସିଡି ପାଖାପାଖି 150 ରୁ 200 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାକୁ ବଡ ଝଟକା, ଦୁଇଟି ଦେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଚିନ୍ତାରେ ଟ୍ରମ୍ପ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ ହଟ୍ ଚମଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ନେଇଥିବା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଝଟକା ପଦକ୍ଷେପ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ପଡିଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଦେଶ ଆମେରିକା ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ କଡା ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରଣନୀତି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେରିକା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। କେବଳ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମତ ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟୁଛି ବୋଲି କିଛି ଆମେରିକାବାସୀ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥିଲା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଶର ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାୟ 1.74 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଭାରତ। ତେବେ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି, ବେକାର ସମସ୍ୟା ହଟୁଛି। ଏପଟେ ମୋଦି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ଚାକିରି କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ କେବଳ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡିଶାରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ। ସରକାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର 48 ରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଯେପରି ଚାଷୀମାନେ ଦଲାଲଙ୍କ ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 15ଟି ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଫାଇଲ ଯୋଗାଯୋଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସେବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସକ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ରିପୋର୍ଟ ଭାବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତଦାରଖ କରିବେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୂରତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଏବେ ନିକୋ ପାର୍କ, 600 କୋଟିରେ ହେବ ନବକଳେବର। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ନିକୋ ପାର୍କକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବକଳେବର କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ନୂଆ ରାଇଡିଂ, ୱାଟର ପାର୍କ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପାର୍କ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ କରାଯିବ। ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସହରବାସୀ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତା ଫଳରେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବା ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଘର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଝରକା କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଛି। ଏହା କୌଣସି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବା ବାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛିଟା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମତଃ ସୁଭଦ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମାନେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଳାକାର ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢାଇଛନ୍ତି 1,000 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏମଏସଏମଇ ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ ଋଣ। ଲକ୍ଷପତି କିଭଳି ସାମିଲ ହେବେ ସେ ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।